بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے ذرا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایک ہی شخص کے بارے میں بار بار سوچتے ہوں، دل منع کرے مگر خیال پھر وہیں لوٹ آئے، نماز میں، دعا میں، تنہائی میں، اور آپ کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرے، کیا یہ محض میرا وہم ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ؟ اگر ایسا ہے تو میری یہ بات غور سے سنیے، کیونکہ آج ہم دل کے وہم کی نہیں، اللہ کی نشانیوں کی بات کریں گے۔ اسلام میں شادی کوئی اتفاق نہیں، یہ کوئی اچانک ہونے والا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ تقدیر، دعا، صبر اور اللہ کی مشیت کا حسین امتزاج ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، یعنی شریک حیات پہلے اللہ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ جب کسی کو آپ کی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف حالات نہیں بدلتا، دل کی کیفیت بھی بدل دیتا ہے۔ دل کا بے اختیار جھک جانا یہ پہلی نشانی ہے، اور سب سے گہری، سب سے خاموش، مگر سب سے سچی نشانی۔ نشانی کیا ہے؟ جب آپ کا دل بغیر کسی ظاہری فائدے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، خود بخود کسی ایک شخص کی طرف جھکنے لگے۔ آپ اس کو بھلانا چاہیں، خود کو سمجھائیں، کہیں نہیں، یہ درست نہیں، مگر دل مانے ہی نہیں۔ یہ عام محبت کیوں نہیں؟ عام محبت شور مچاتی ہے، جلدی، زد، بے چینی اور بے صبری لاتی ہے، مگر اللہ کی طرف سے آنے والا جھکاؤ خاموش ہوتا ہے، سکون دیتا ہے، دل میں احترام پیدا کرتا ہے اور گناہ سے روکتا ہے۔ آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اللہ اسے محفوظ رکھے، ہدایت دے، خیر دے۔ یہ خواہش نہیں، یہ دعا میں بدلتی ہوئی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے چاہے پھیر دے۔ یعنی اگر دل کسی کی طرف جھک رہا ہے اور وہ جھکاؤ آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ قریب کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ محض اتفاق نہیں۔ اس نشانی کی پہچان کیسے ہوگی؟ دل کا جھکاؤ بار بار ہو، وقت کے ساتھ کم نہ ہو، گناہ کی طرف نہ لے جائے، عزت، حیا اور حدود باقی رہیں، اللہ سے شکایت نہیں، اللہ سے دعا نکلے۔ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ پہلی مہر ہے تقدیر کی۔ سوچنے کا لمحہ خود سے سوال کیجئے، کیا میں اس شخص کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنتا محسوس کرتا ہوں؟ کیا اس کا خیال مجھے نماز سے نہیں بلکہ دعا سے جوڑتا ہے؟ اگر ہاں تو اللہ آپ کے دل سے بات کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے، دل کا جھک جانا صرف آغاز ہے، ابھی اللہ کی اور نشانیاں باقی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی شخص کو دل سے نکالنے کی پوری کوشش کی، اللہ سے کہا، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل سے نکال دے، مگر جتنا نکالنا چاہا دل اتنا ہی پرسکون ہوتا چلا گیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ عام بات نہیں، یہ دوسری نشانی ہے۔ دوسری نشانی، دعا کے بعد دل کا مزید مطمئن ہو جانا۔ نشانی کیا ہے؟ جب آپ کسی شخص کے بارے میں اللہ کے سامنے سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، کہتے ہیں، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسان فرما، ورنہ دور کر دے، اور اس کے بعد دل میں بے چینی نہیں بلکہ سکون آ جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر بولتی ہے۔ عام لوگ یہاں غلطی کہاں کرتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو مقدر میں نہ لکھا ہو تو دل فوراً نفرت کرنے لگتا ہے۔ نہیں، اللہ دل کو آہستہ آہستہ سمجھاتا ہے۔ لیکن اگر دعا کے بعد بھی دل مطمئن ہو، نماز میں اس شخص کے لیے خیر نکلے، دل میں زد نہیں بلکہ سپردگی ہو، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو انکار نہیں، اطمینان دے رہا ہے۔ قرآن سے دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر کسی شخص کا خیال آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لے جائے، آپ کو دعا پر آمادہ کرے، تو وہ خیال شیطانی نہیں ہو سکتا۔ اس نشانی کی گہرائی، یہ نشانی صرف محبت کی نہیں، یہ اعتماد کی نشانی ہے۔ آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ دل کو تھام لیتا ہے۔ یہاں نہ خوف رہتا ہے، نہ بے صبری، نہ یہ سوال کہ وہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ دل جان چکا ہوتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ خود سے پوچھیں، کیا دعا کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ کیا اس شخص کا خیال دل میں شکر پیدا کرتا ہے؟ کیا میں اللہ کے فیصلے پر راضی محسوس کرتا ہوں؟ اگر ہاں تو یہ دوسری نشانی ہے۔ ایک گہری بات، اللہ جس رشتے کو مقدر بناتا ہے اس کے بارے میں دل کو بے چین نہیں رکھتا بلکہ تیار کرتا ہے، اور جو رشتہ صرف خواہش ہوتا ہے وہ دعا کے بعد بھی دل کو تڑپاتا رہتا ہے۔ کچھ رشتے چاہنے کے باوجود آگے نہیں بڑھتے، اور کچھ رشتے بغیر شور کے، بغیر اعلان کے خود ہی راستہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ خاص نہیں کیا، بس اللہ پر چھوڑ دیا اور حالات بولنے لگے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تیسری نشانی ہے۔
तीसरी निशानी, रास्तों का खुद ब खुद आसान हो जाना निशानी क्या है? जब कोई शख्स आपकी जिंदगी के लिए मुकद्दर हो तो अल्लाह इस रिश्ते के लिए दिल ही नहीं, हालात भी तैयार करता है। ऐसी रुकावटें जो पहले नामुमकिन लगती थीं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत खो देती हैं। ये कैसे जाहिर होती है? गलत फहमियां खुद खत्म हो जाती हैं, वक्त पर सही बात पहुंच जाती है, गैर जरूरी रुकावटें हटने लगती हैं, दिल में घबराहट कम हो जाती है, फैसले वाजे होने लगते हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं, ये रब की तदबीर होती है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। जब रिश्ता अल्लाह के जिम्मे होता है तो फिर इंसान को दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ते, दरवाजे खुद खुलते हैं। याद रखिए, आसानी का मतलब ये नहीं कि कोई इम्तिहान नहीं आएगा, बल्कि उसका मतलब ये है कि इम्तिहान तबाह नहीं करेगा, दिल बिखरता नहीं, ईमान कमजोर नहीं होता और उम्मीद जिंदा रहती है। पहचान कैसे करें? खुद से सवाल करें, क्या मामला अल्लाह के सपर्द करने के बाद बिगड़ा नहीं? क्या हालात ने आपको गुनाह की तरफ नहीं धकेला? क्या सब्र आसान महसूस होने लगा? अगर हाँ, तो ये तीसरी निशानी है, दिल को छू लेने वाली बात। जो रिश्ता अल्लाह की रज़ा के साथ जुड़ता है वो जल्दी में नहीं, हिकमत में आगे बढ़ता है, और जो सिर्फ ख्वाहिश होता है वो या तो जल्दी टूट जाता है या ईमान को नुकसान पहुंचाता है। जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को पाने की जद छोड़ दी और उसके लिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया? जहां पहले ख्वाहिश थी वहां अब दुआ है, जहां बेचैनी थी वहां अब आजिज़ी है। अगर हाँ, तो ये चौथी निशानी है। चौथी निशानी, ख्वाहिश का दुआ में बदल जाना निशानी क्या है? ये वो मरहला है जहां इंसान कहता है, या अल्लाह, मुझे ये शख्स हर हाल में नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे दीन, मेरे दिल और मेरे अंजाम के लिए बेहतर हो। यहाँ मोहब्बत जिद नहीं रहती, बल्कि अमानत बन जाती है। दुनिया की मोहब्बत कहती है, मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, जैसे भी हो। लेकिन जब रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है तो दिल कहता है, या अल्लाह, अगर ये बेहतर है तो दे, वरना इससे बेहतर अता फरमा। यही वो मकाम है जहां नफ्स खामोश और ईमान बोलता है। इस निशानी की पहचान कैसे होगी? अब आप जबरदस्ती नहीं करते, दिल में हसद या जुलन नहीं रहती, आप अल्लाह के फैसले से नहीं लड़ते, दुआ में रोना आता है, शिकायत नहीं। ये कैफियत सिर्फ इसी दिल को मिलती है जिसे अल्लाह किसी बड़े फैसले के लिए तैयार कर रहा हो। अल्लाह जिस रिश्ते को हमेशा के लिए लिखता है उसके लिए दिल को पहले झुका देता है, क्योंकि जो दिल झुकना सीख जाए वो निभाना भी सीख लेता है। अपने दिल का इम्तिहान लीजिए, खुद से पूछें, क्या अब मैं अल्लाह से बेहतर फैसले की दुआ करता हूँ? क्या मेरा दिल कहता है जो भी हो अल्लाह की रज़ा में हो? क्या उस शख्स के लिए मेरी नीयत पाक होती जा रही है? अगर हाँ, तो ये चौथी निशानी है, दिल को छू लेने वाली बात। ख्वाहिश का दुआ बन जाना इस बात की अलामत है कि अब ये रिश्ता सिर्फ आपका नहीं रहा, अल्लाह के स्पर्द हो चुका है। जरा खुद से सच बोलिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश, अपनी इज्जत किसी एक शख्स की भलाई के लिए खामोशी से पीछे रख दी हो? आपने कहा हो दिल में, या अल्लाह, मुझे नहीं, उसे सुकून दे दे, चाहे वो सुकून मेरे साथ हो या ना हो। अगर आप इस मकाम तक पहुंच गए हैं तो ये आम मोहब्बत नहीं, ये पांचवें निशानी है। पांचवें निशानी, अपनी खुशी से ज्यादा उसकी भलाई चाहना निशानी क्या है? ये वो मरहला है जहां मोहब्बत मुझे चाहिए से निकलकर उसके लिए बेहतर क्या है मैं बदल जाती है। एक नहायत गहरी बात, अल्लाह किसी को आपका शरीक हयात बनाने से पहले आपको शरीक नीयत बनाता है। जब नीयत साफ हो जाए तो रिश्ता खुद साफ हो जाता है। अपना दिल परखने का लम्हा, खुद से पूछें, क्या मैं उसके लिए वही दुआ करता हूँ जो अपने लिए करता हूँ? क्या मैं उसके गुनाहों पर खुश नहीं होता? क्या मैं उसके हक में आसानी चाहता हूँ, चाहे वो आसानी मेरे जरिए आए या ना आए? अगर हाँ, तो ये पांचवें निशानी है, दिल को हिला देने वाली सच्चाई। जो मोहब्बत कुर्बानी मांग ले मगर ईमान न तोड़े, वो मोहब्बत अक्सर अल्लाह की रज़ा के साथ निकाह तक पहुंचती है। अब सिर्फ एक कदम बाकी है, दिल पाक हो चुका, नीयत साफ हो चुकी, ख्वाहिश दुआ बन चुकी। अब अल्लाह एक आखिरी निशानी दिखाता है जो फैसला सुना देती है कि ये रिश्ता वाकई मुकद्दर है या नहीं। अब एक आखिरी सवाल, और ये सवाल दिल से नहीं, ईमान से पूछा जाता है। अगर कल अल्लाह इस रिश्ते के हक में फैसला सुना दे या उसके खिलाफ, तो क्या आपका दिल तब भी अल्लाह से राजी रहेगा? अगर जवाब हाँ है, तो ये छठी सबसे बड़ी निशानी है। छठी निशानी, अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल रिजा। ये वो मकाम है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह,
अगर ये रिश्ता मेरे लिए है तो शुक्र, और अगर नहीं तो भी शुक्र। यहाँ दिल नतीजे का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि दिल फैसला करने वाले पर राजी हो चुका होता है। ये कैफियत क्यों सबसे बड़ी निशानी है? क्योंकि यहाँ आकर न ज़द बाकी रहती है, न खौफ, न बेचैनी। आप बस इतना जान लेते हैं, अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता। यही वो मकाम है जहाँ तकदीर या तो फौरन खुल जाती है, या फिर दिल को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि बंदा टूटता नहीं। दिल में शिकवा नहीं, यकीन होता है। आंखों में आंसू हूं मगर दिल में बगावत ना हो। आप अल्लाह से दूर नहीं होते बल्कि और करीब हो जाते हैं। यही वो दिल है जिसे अल्लाह खाली नहीं लौटाता। अब आखिरी दो निशानियां, सातवें निशानी, अल्लाह आपके दिल को गुनाह से बचा लेता है और हलाल की तरफ माइल कर देता है। आप निकाह को ख्वाब नहीं, जरूरत समझने लगते हैं। आठवें निशानी, दिल में एक खामोश यकीन आ जाता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। न जबरदस्ती, न शूर, न ऐलान, बस यकीन। याद रखिए, हर मोहब्बत निकाह तक नहीं जाती, लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह तक ले जाए वो कभी जाया नहीं होती। अगर ये निशानियां बार बार आप पर जाहिर हो रही हैं तो खुश हो जाइए। या तो अल्लाह आपको आपका मुकद्दर देने वाला है, या फिर आपको इतना मजबूत बनाने वाला है कि आप किसी भी फैसले को सजदे में कबूल कर लें, और दोनों सूरतों में आप कामयाब हैं। या अल्लाह, जिन दिलों में सच्ची नीयत है उन्हें हलाल रिश्तों तक पहुंचा दे, और जिनके हक में ये बेहतर नहीं उन्हें अपने फैसले पर राजी कर दे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।